بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امریکی صدر جو بائیڈن کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر بڑا وار، اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کے سودوں پر پابندی عائد کر دی۔ محمد بن سلمان ڈپریشن کا شکار۔ دوسری جانب امریکہ نے سعودی عرب میں مزید فوجی اڈوں کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل اور امریکی فوجوں کی تعداد سعودی عرب کے اندر بڑھنے لگی۔ سعودی عرب یہودی اور صہیونی طاقتوں کے نرغے میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، بائیڈن انتظامیہ نے ٹرمپ کے آخری دنوں میں ہونے والے اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کے سودے کو عارضی طور پر منجمد کر دیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد سودے کا از سر نو جائزہ لینے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت کے سودے پر عارضی طور پر روک لگا رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک افسر کے مطابق یہ معمول کی انتظامی کارروائی ہے کیونکہ ہر نئی انتظامیہ رخصت پر پرانی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ہتھیاروں کے بڑے سودوں کا جائزہ لیتی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی فروخت پر عارضی طور پر روک لگانے سے بائیڈن انتظامیہ کو یہ یقین بنانے میں مدد ملے گی کہ آیا امریکی ہتھیاروں کی فروخت ایک مضبوط، قابل عمل اور باصلاحیت سیکیورٹی پارٹنرز بنانے کے ہمارے اسٹریٹجک مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، جن ہتھیاروں کی فروخت پر روک لگائی گئی ہے ان میں متحدہ عرب امارات کو 23 ارب ڈالر کے F-35 جنگی طیاروں کی سپلائی کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ یہ سودا نومبر میں صدارتی انتخابات کے بعد صدر ٹرمپ کے دور اقتدار کے بالکل آخری دنوں میں کیا گیا تھا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے کا اثر دیگر کن سودوں پر پڑے گا، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے خلیجی ملکوں کے ساتھ بہت سارے سودے کیے تھے۔ 29 دسمبر کو امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو 290 ملین ڈالر کے 3000 جدید ترین گائیڈڈ میزائل بھی فروخت کرنے کی منظوری دی تھی۔ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں جاری جنگ کو روکنے کے مقصد سے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی سپلائی پر روک لگا دیں گے۔ سابقہ امریکی انتظامیہ نے خلیجی ملکوں کو ہتھیاروں کی فروخت کے سلسلے میں زیادہ نرم رویہ اپنایا تھا۔ امریکی کانگریس نے ہتھیاروں کے بعض سودوں کو منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا، جس سے ناراض ہو کر ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت قومی ایمرجنسی ہے، لہٰذا اس پر کانگریس کی منظوری کے بغیر بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مرفی نے اس وقت کہا تھا کہ صدر ٹرمپ قانون میں ایک نقص کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کانگریس ان کے فیصلے کو مسترد کر دے گی۔ سعودی عرب کو یمن پر گرانے کے لیے بم فروخت کرنے کی کوئی نئی ہنگامی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا کرنا وہاں انسانی بحران کو مزید ابتر کرنا ہوگا۔ ڈیموکریٹ اراکین کے علاوہ دیگر مشاہدین بشمول واشنگٹن میں موجود تھنک ٹینک سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی نے بھی ہتھیاروں کی فروخت کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے خطے میں تصادم کو مزید ہوا ملے گی۔ بائیڈن انتظامیہ نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ دیگر کن سودوں کا جائزہ لے سکتی ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں تعینات متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف العتیبہ نے اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ F-35 امریکہ جیسے اتحادیوں کو ملٹری ہارڈ ویئر فروخت کرنے سے کہیں بڑا پیکج ہے۔ اس سے متحدہ عرب امارات کو کسی قسم کی جارحیت روکنے کے لیے مضبوط طاقت ملتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا کہ نئے مذاکرات اور سیکیورٹی تعاون سے خطے کے اتحادیوں کو یقین دہانی میں مدد ملے گی۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے تعلقات کو مضبوط اور خطے میں ایران کو محدود کرنے کے لیے اسرائیل سے تعلقات بہتر بنانے میں تعاون کیا تھا۔
ट्रंप इंतजामिया ने नवंबर में कांग्रेस को बताया था कि उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 और मुसल्लह ड्रोन समेत 23 अरब डॉलर असले की फराहमी की मंजूरी दी है। अमरीकी हुकूमत का यह फैसला मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के ऐलान के फौरी बाद सामने आया था। उस वक्त के अमरीकी सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने कहा था कि यह हमारे गहरे ताल्लुकात का मजहर है और मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद दिफाई निज़ाम की जरूरत है ताकि वो ईरान से दरपेश खतरात का दिफा कर पाए। ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले पर अमेरिका में इंसानी हुकूक के इदारों के अलावा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान ने भी तनकीद की थी और कहा था कि इससे खित्ते में असले की खतरनाक दौड़ शुरू हो जाएगी। नाज़रीन कराम, एक तरफ जो बाइडेन इंतजामिया सऊदी अरब को असला देने से रोक रही है तो दूसरी जानिब सऊदी अरब में मजीद फौजी अड्डों के क़याम पर भी गौर किया जा रहा है। ईरान के साथ तनाव में इजाफे के बाद अमरीकी फौज बुहेरा अहमर में याम्बू की बंदरगाह और मुल्क के शहर तबूक और ताइफ में 2 मजीद फिजाई अड्डों को इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है। इसे मंसूबाबंदी करार देते हुए अमरीकी फौज का कहना है कि उसने पहले ही सऊदी अरब की याम्बू बंदरगाह से, जो तेल की पाइपलाइंस की वजह से काफी अहमियत रखती है, जमीन के रास्ते साजो सामान की तरसील का तजर्बा कर लिया है। अमरीकी नेवी के कैप्टन बिल रॉबन, जो मरकजी कमांड के तर्जुमान हैं, उनका कहना था कि इन मकामात का जायजा 29 सितंबर 2019 के सऊदी तेल की तंसीबात पर हमले के बाद से 1 साल से जारी है। नाज़रीन कराम, रियाज गुज़श्ता हफ्ते भी एक पुरअसरार हमले की जद में आया था जिसकी बाइडेन ने मजम्मत की थी। ये मालूम नहीं हो सका कि यह मिसाइल था या ड्रोन हमला। यमन में हौसी बागियों ने, जिन्होंने इससे कबल रियाज को निशाना बनाया था, इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार किया था। इराक में एक नामालूम ग्रुप सच वादा ब्रिगेड ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, जबकि ईरान के मुताबिक ये हमला ईरान या हौसी बागियों की जानिब से नहीं बल्कि इसराइल की जानिब से खुफिया तौर पर किया गया था ताकि ईरान पर इल्जाम लगाया जा सके। बुहरा आमर के किनारे तबूक और ताइफ शहर में इस बंदरगाह और हवाई अड्डे के इस्तेमाल से एक ऐसे वक्त में जब इस इलाके को हौसी मलेशिया और बागियों ने निशाना बनाया है, अमरीकी फौज को उन अहम आबी गुजरगाहों में मजीद ऑप्शन मिलते हैं। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन समेत बाज खलीजी अरब रियासतें खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की मेजबानी करती हैं। उनमें से ज्यादातर अड्डे 1991 की जंग के बाद खलीज अरब में कायम हुए थे, जब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कुवैत से इराकी अफवाज को भगा दिया था। सितंबर 1998 में एक सबसे ज्यादा वसी हमला सऊदी अरब में अरामको तेल की सहूलत के खिलाफ था। हौसियों ने ड्रोन और मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब में हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का मंबा ईरान था, जबकि तेहरान ने इस रिपोर्ट की तरदीद की थी। उन हमलों के बाद सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद यूरोपीय और इलाकाई ममालिक की शराकत से खलीज अरब में अमरीका की ज़ेर क़यादत बहरी सलामती इत्तेहाद तश्कील दिया गया। इससे कबल डिफेंस न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी थी कि अमेरिका और सऊदी अरब सऊदी हवाई अड्डों और बंदरगाहों तक रसाई पर गौर कर रहे हैं, जिनका मकसद ईरान के खतरात समेत दीगर खतरात का मुकाबला करना है। न्यूज साइट ने फौजी कमांडर के हवाले से बताया कि अमरीकी सेनेटर कमांड को मजीद इख्तियारात फराहम करने के लिए 1 साल से इस इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। ईरान के कुछ ओहदेदारों ने उम्मीद जाहिर की थी कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही सऊदी अरब के साथ अमरीकी फौजी ताउन महदूद होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने खतरात का मुकाबला करने के लिए कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में अड्डों का इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसे ही ईरान की मिसाइल सलाहियतों में इजाफा होता जा रहा है, इन अड्डों को लाहिक खतरा बढ़ रहा है। सेनेट काम के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने गुज़श्ता पीर याम्बू बंदरगाह का दौरा किया था। जनरल मैकेंजी का कहना था कि अगर ईरान के साथ फौजी तनाज़ा होता है तो खित्ते का पानी तनाज़े का मरकज बन जाएगा और ऐसी सूरत में बुहरा आमर के मगरिब जैसे मकामात पर फौजें रखना बेहतर होगा। खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने इस बारे में मौक़िफ़ अभी तक नहीं दिया। ईरानी हुक्काम ने हमेशा खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी की भरपूर मज़म्मत की है।